शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए, आनंद की बरसात करिए। उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां ने रल मिल के ये सत्संग का आयोजन किया है, ये सारियां तैयारियां जिन्हां मैंबरां ने कीतियां है, सब तो पहले असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये शेखे दे या जिन्हां ने भी ये सहयोग दिता है, ये नगर के सारे मैंबरां नूं, उन्हां सारे मैंबरां नूं अपनी तरफों आई हुई संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने सारा बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और देखो इन्हां दे इंतजाम करन दी वजह नाल असीं अज इत्थे आनंद लैण वास्ते इकट्ठे होए हैं। हुण असीं तां आनंद देण आए हैं, तुसीं किस वास्ते आए हो? आनंद लैण आए हो कि नहीं? अज लैके जाना है बहुत आनंद, बहुत एनर्जी, बहुत शक्ति, क्योंकि यही टाइम, यही पल, यही घड़ियां होंदियां जिहदे नाल साडी जिंदगी च बदलाव आंदा है। क्योंकि असीं कहना चाहांगे कि आज हम आए हैं, क्योंकि जो शेर बोलिया जाता ना तो ना हिंदी जी कहना पैंदा है, इसलिए आज हम आए हैं सत्संग सुनने पिंड शेरपुर। आवाज तुसी देनी है। आज आए हैं हम सब सत्संग सुनने पिंड शेरपुर, कुछ ऐसा समझकर आज जाएंगे कि सारी दुनिया देखे। आज इतना ना कुछ समझ के जाना है, इतना ना कुछ बन के जाना है, इतना ना कुछ करके जाना है कि सारी दुनिया, क्योंकि मजा तो फिर ही आंदा ना जिंदगी का। हर एक इंसान चाहता है कि मैं कुछ ऐसा सीख लवां, कुछ ऐसा समझ लवां, कुछ ऐसा कर देवां कि दुनिया देखे। क्योंकि आम जिंदगी तो सारे जिंदगी जींदे हैं, पर ऐसी कुछ ऐसा करना है कि खास बन के जाइए। जिद्दां असीं एक गल कही दी है, क्योंकि अज भी तुहानूं सारिआं नूं कहांगे कि इससे पहले कि मरकर मैं लाश हो जाऊं, क्योंकि जदों मौत आंदी सारे लाश बन जाते हैं। इससे पहले कि मरकर मैं लाश हो जाऊं, कुछ तो ऐसा करके जाऊंगा कि मैं खास हो जाऊं। कुछ ना कुछ तो इतना करना ही है। आम जिंदगी जीण वास्ते नहीं सानू उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने इस दुनिया ते भेजिया, क्योंकि हर एक इंसान स्पेशल है, हर इंसान खास है, और हर इंसान कुछ खास करने वास्ते दुनिया ते आया है। और तुहानू की पता तुहाडे अंदर किहड़ियां क्वालिटियां, किहड़ियां खूबियां लेके तुसीं बैठे हो। ते फिर कहांगे कि तुसीं जिन्ने भी बैठे हो ना, कई बार इंसान नूं खुद नहीं पता हुंदा कि मेरे अंदर परमात्मा ने कितनियां शक्तियां रखियां होईयां है। वो मैनू परमात्मा ने, प्रभु ने की कुछ दे के दुनिया ते भेजिया है। मेरे अंदर किहड़ी परमात्मा की शक्ति अपना काम कर रही है। कई बार इंसान उन्हें समझ नहीं पाता, और इंसान अपनी जिंदगी इदां ही गुजार दिंदा है, इदां जींदा है कि जिद्दां वो निकम्मा हुंदा है, बेकार हुंदा है, उसदी जिंदगी किसी काम दी नहीं हुंदी। पर नहीं, अगर साडी नजर ना देखो तो जिस नजरिए ना ऐसी देख रहे हैं ना तुहानू, जिस नजरिए ने ऐसी देख रहे हैं तुहानू, और अपने उस परमात्मा प्रभु की कृपा नू, ओदी रहमत नू, तो उस नजरिए नाल देख के पता लगता है कि वो परमात्मा ने, वो प्रभु ने जिसनू भी पैदा किया आम नहीं, खास पैदा किया, और खास बनन वास्ते पैदा किया है। इसलिए अपने उन्हां गुणां नू, अपनियां उन्हां अंदरलियां शक्तियां नू जिन्ना जिन्ना असीं समझदे जावांगे, जिद्दां जिद्दां असीं जाणदे जावांगे, साडे जीवन च बदलाव आंदा चला जाएगा। और एक सत्संग ही वो जरिया हुंदा है, सत्संग ही एक मार्ग हुंदा है, जिथे बैठ के इंसान नू अपने अंदरलियां शक्तियां दा एहसास हुंदा है। जिद्दां कई बार दस्सी ना कि माड़ा जिहा नौजवान, पतला जिहा नौजवान, जिहदे च ज्यादा ताकत नहीं हुंदी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ इंसान ਨੂੰ ऐसा कोई कोच, कोई गुरु, कोई मुर्शिद मिल जाता है तो फिर इंसान की कमजोरी दूर हो जाती है, और इंसान च वो शक्ति आ जाती है कि इंसान नामुमकिन नूं भी कह दो मुमकिन कर दिंदा है, असंभव नूं भी संभव। और अज असीं कुछ उही सीखना कि असीं भी असंभव नूं संभव करना सीख लईए, नामुमकिन नूं मुमकिन करना सीख लईए।
ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं कि आज हम सब आए हैं सत्संग सुनने शेरपुर, कुछ ऐसा समझ कर जाएंगे कि सारी दुनिया। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ, ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬੈਟ, C ਫॉर ਕੈਟ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਠਹਿਰ, ਖਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ, ਮੂੰਹ ਕੱਢ, ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਡੀਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि वो किड़िया दो इच्छावां है, तो उस वेले एडिसन ने किया सफलता के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, और वो दो चीजें केड़ियां, दो इच्छावां केड़ियां हैं? आगे बढ़ने और सीखने की इच्छा। कहंदे दो चीजां दा साडे अंदर होना है, एक बंदे दे अंदर इच्छा मैं सीखना है, क्योंकि जिन्ना बंदा सिखदा जांदा ओदी नॉलेज, ओदा ज्ञान वधदा चला जांदा है। जिदा एक बच्चा कहंदा मैं 5 ही पढ़नियां है, मैं 5 क्लास तो अगे जाना नहीं, तो 5वीं तक ही रह जाएगा। कोई कहना मैं 10 करनी है, वो 10वीं तक चले जाएगा। कोई कहेगा +2 करनी है, वो +2 कर लेगा। और कोई कहना BA करनी है, मैं MA करनी है। हुण जिन्नी इंसान दी चाहत हुंदी ना सिखण दी, उन्ना बंदा अगे डिग्रियां लैंदा चला जांदा है। पर इत्थे गल कवांगे कि डिग्रियां सानू उत्थे तक नहीं लैके जांदियां जिथे तक सानू इंसान दे ना अनुभव, ज्ञान, नॉलेज जो सानू संतां, गुरुआं, रहबरां, फकीरां दे कोलों मिलदी है, या जो प्रभु नाल जुड़ के सानू ज्ञान मिलदा ना, जिथे ओह काम आंदा है उत्थे डिग्रियां भी काम नहीं आंदियां। इसलिए बहुत बड़े बड़े, फिर इत्थे गल करांगे, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट सी, तुसीं एडिसन दी गल लै लो, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं सी। समझदे हो कि नहीं? बचपन च तां मास्टर ने कह दित्ता सी कि बच्चा ही नलायक है, पढ़ ही नहीं सकदा, पर मां दे विश्वास नाल कि बेटा तू नलायक नहीं है, क्योंकि ओ परमात्मा, ओ गॉड कोई नलायक चीज पैदा कर ही नहीं सकता। तू लायक है, इन्हां नूं नजर नहीं आंदा, पर मैनू तेरे अंदर बहुत खूबियां नजर आंदियां कि तू एक दिन महान बनेगा। और वाकई उस बच्चे ने मां दी गल ते यकीन कीता।
नहीं तो मास्टर कहते सी ये नलायक है, ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, अपने कॉलेज चों कढ़ दिता सी। पर मां ने विश्वास किया कि नहीं बेटा तू बहुत महान बनेगा। सो तुहानू भी कोई गल कहांगे कि जो साडे अंदर ना गुरुआं रहबरां ने देख लेना है, संतां फकीरां दी नजर ना देख लेना है, वो दुनिया नहीं देख सकती। दुनिया तो संतां गुरुआं रहबरां नू भी कहंदी है नलायक है, ये पापी है, ये बुरे है, ये तो दुनिया नू इदां कर रहे, भरमां च पा रहे। पर ये नहीं पता सच्चे संत भरमां च पांदे नहीं है। सच्चे संत सानू भरमां भुलेखिਆਂ चों कढ के वो सच्ची शक्ति नाल जोड़दे है, और असीं भी शक्ति नाल जोड़न वाले चो हां, भरमां चों कढ के। और जिद्दां एडिसन दी मां ने कहा बेटा तू नलायक नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा, वो प्रभु, वो ईश्वर किसे कोई भी नलायक चीज नहीं पैदा करता, क्योंकि वो आप लायक है, और वो जो बनाता है वो लायक ही बनाता है। इसलिए तुहानू एक गल कहांगे, पहली गल साडी अपने इत्थे दिलो दिमाग ते लिख लो। इत्थे तां कह रहे कि दिमाग 'च सब तो ज्यादा उल्टियां सोचां आंदियां है, सब तो ज्यादा उल्टियां सोचां इत्थे चलदियां है। इसलिए अपने दिमाग 'च लिख लो कि अपने आप नू तुसीं भी कहो कि दुनिया जो मर्जी कवे मैं नलायक नहीं हाँ, क्योंकि मैनू मेरे परमात्मा ने, मेरे मालिक ने पैदा किया है, और वो महान है। उन्हें मैनू नलायक नहीं महानता दे वास्ते पैदा किया है। मैं भी इदां दी करनी है कि जीवन च महान बन के जावां। और अगर सोच साडी होएगी महान बनन दी, तो महानता दे काम भी, क्योंकि जिहदी सोच हुंदी ना पहाड़ दी चोटी ते जाण दी, पहाड़ दी चढ़ाई भी ਉਹੀ शुरू करता है। तो जिहड़ा सोचे मैं चढ़ना ही नहीं, मैं बैठना ही थल्ले है, उत्थे बैठा रह जाता है। सब तो पहला अपने अंदर सोच पैदा करो कि मैं अपने प्रभु की शक्ति नाल जुड़ना है, ओदी ताकत नू समझना है, ਉਹ शक्ति नू जानना है जिहड़ी शक्ति सारे ब्रह्मांड नू चला रही है। क्योंकि जिहड़ा पूरे ब्रह्मांड नू चला सकता है, अगर मैं उस शक्ति नू समझ लवां तो फिर मेरे वास्ते कुछ भी असंभव नहीं होएगा, फिर नामुमकिन भी मुमकिन होएगा, असंभव भी संभव होएगा अगर मैं ओदी शक्ति नू जान लवां। इसलिए सीखण नू तैयार हो कि नहीं, समझण नू तैयार हो कि नहीं? तो बस ये तुसी तैयार हो तो फिर समझ लो अज बदल के जावांगे कि सारी दुनिया देखे, फिर वाकई देखेगी सारी दुनिया। पर वो दिखाण तो पहला फिर गल अगे चली जानी है। अज जिन्हां मैंबरां ने इन्नी शानदार तैयारी की है और जिन्हां दी वजह नाल असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हां, पहला उन्हां सारियां वास्ते उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती करो कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां दी आपसी एकता, आपसी मुहब्बत, आपसी प्यार बनाए रखे, और इन्हां दे कम्मां कारां 'च बरकत देवे, इन्हां सारियां नूं तंदुरुस्ती देवे, और अपनी किरपा दया दृष्टि इदां दी इन्हां ते बना के रखे, कदी इन्हां नूं मंगण दी, बोलण दी, बेनती करन दी लोड़ ही ना पवे, और सदा इन्हां दे खजाने खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल घर हमेशा भरपूर रवे, खजानियां 'च बरकत होवे, और मालिक इन्हां नूं इन्नी ताकत देवे कि जिद्दां इस वार इन्होंने सत्संग करवाया है, ये हर साल रल मिल के सत्संग करवाते रहन, तो असीं भी सारे आनंद लैण वास्ते इदां ही इकट्ठे हुंदे रहिए। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। करती बेनती सारिਆਂ ने? और आओ फिर हुण चलिए कि तुसीं हुण कह दिता कि असीं सिੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ हैं, और आओ जे सिੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ हो तो फिर कहांगे आज कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे कि सारी दुनिया देखे। और सब तो पहला की सीखना है, जिस तरह ही दसिया कि यकीन करना सीखना है कि परम पिता परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर वसदी है, मेरे रोम रोम च वसदी है। और जे मेरे जीवन च अज तकलीफां, दुख, परेशानियां है, जे मेरे जीवन च अज किसी प्रकार की भी तंगी है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, या किसी तरह की भी कोई परेशानी है, और मैं चाहता है ये परेशानी का अंत होवे, मैं चाहता है ये जीवन दी तकलीफां दुखां नूं खत्म करना, मैं चाहता है असफलता तो सफलता की पौड़ी चढ़ना, तो फिर की करना पड़ेगा? तो फिर एक गल याद रखना कि दिन बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, हफ्ते, महीने, साल बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, हफ्ते, महीने, साल बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, बंदों के बुरे से बुरे हाल बदल जाते हैं, मगर ये सब यूं ही नहीं बदलता, मगर ये सब यूं ही नहीं बदलता, ये तब बदलता है दोस्तों जब फकीरों की सोहबत में आकर बंदे के अमाल बदल जाते हैं। बदलन की लोड़ की है? किहड़ी चीज बदल दी है तो साडी जिंदगी। हुण देखो तुसी इशारा समझे कि नहीं है श्लोक के अंदर कि ये सब यूं ही नहीं बदलता दोस्तों, कि बंदा चाहता है मेरा दिन बदल जावे, क्योंकि कई बार बंदा कहता ना अज बड़े दुखों के दिन है, अज बड़ियां परेशानियां के दिन है, पर कोई गल नहीं, एक दिन दिन बदलेगा,
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਬਦਲਣਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਐਦਾਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਦਲੇਗਾ ਦਿਨ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ, पर बदलते हैं। बदलते कितना है? दिन बदल जाते हैं, हफ्ते महीने और साल बदल जाते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। बोलो समझते हो कि नहीं? जिंदगी बदल सकती है, बंदे के बुरे से बुरे हाल बदल जाते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? बुरे तो बुरा हाल, कई बार बंदा कहता मेरा हाल बहुत बुरा है, पता नहीं है ठीक होना कि नहीं होना, मेरी जिंदगी च दुख बहुत बड़े है, पता नहीं दूर होने हैं या नहीं होने, या मेरे जीवन च परेशानियां बहुत है, पता नहीं ठीक होनी है या नहीं, कदों मेरा हाल बदलेगा? क्योंकि हाल पता किहनूं कहंदे हो? कोई पूछे हाँ भी होर की हाल चाल है, हाल माड़ी है। कई वाला बंदा कहता कि नहीं हाल माड़ी है, तो कोई कहता हाल चाल बहुत वधिया भी, गुड है, फिट। हाल माड़ा है, दुख है, तो बंदा कहता माड़े हाल है, और जीवन च सब ठीक चल रहा तो बंदा कहता हाल चाल बहुत वधिया है। इसलिए इत्थे दस्सिया तेरे दिन बदल सकते हैं, तेरे हफ्ते महीने साल बदल सकते हैं, तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और आज तेरा जिन्ना मर्जी बुरा हाल है, जिन्नियां मर्जी तकलीफा है, ये बुरे तो बुरे हाल भी बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, पर ये सब यूं ही नहीं बदलता। जरा हुण गौर करना, ये सब यूं ही नहीं बदलता, सिर्फ सोचना नहीं बदलता, ये तब बदलता है दोस्तों। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਰੀ, ਜੋ ਯਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਯਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਂਗੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਯਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਗੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਕਦੀ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰ ਸੋਚੀ ਤੂੰ, ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਲਾ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਯਾਰੀ ਲਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। देखा ना कि दुनिया से मोहब्बत करोगे तो रोते ही जाओगे। बोलो समझते हो कि नहीं? और अगर ये भी गल मौलाना रूमी ने कही कि दुनिया से मोहब्बत करोगे तो रोते ही जाओगे, और अगर अपने रब से मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। फकीर कहते जे रब ना प्यार करेगा तो उसकी रहमत हर कदम ते तेरा साथ देगी, कि तेनू जिंदगी कदी रोन दी कह दो लोड़ ही नहीं पेगी। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, बुरे से बुरे हाल बदल जाते हैं, मगर ये सब यूं ही नहीं बदलता, ये तब बदलता है दोस्तों जब फकीरों की सोहबत में बैठकर हमारे अमाल बदल जाते हैं। अमाल किहनूं कहंदे आ? साडी करनी नूं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਵੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ,
ਮਹੀਨਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਗਏ ਦਿਨ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲਿਆਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ, ਅਮਾਲ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਬੁਰਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ। ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਮਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੂਦ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੈਤ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁਤਲੇ ਮਾਨੁਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ,
ਔਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਦਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਦਮ ਯਾਨੀ ਸਾਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਦਮ, ਔਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਦਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ। ਆਦਮ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਰੱਖੇ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਦਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਥੱਪ ਥੱਪ ਹੀ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਆਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਦਮ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਉ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਸੀ ਇਬਲੀਸ। ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਲੀਸ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ? ਹਸਦ, ਜਲਨ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਦ ਆ ਗਈ, ਜਲਨ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਲਨ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਬਲੀਸ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਆ ਗਈ, ਸੜਿਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਇਹ ਹਸਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਲਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹਸਦ ਸੀ, ਜਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸੜ ਕੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜੋ ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਸੜਨਾ? ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਬੈਸਟ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਫਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ, सीखने की और आगे बढ़ने की। कि ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਸਦ ਨੇ। ਹਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲਨ, ਜੈਲਸ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਜਲਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਛੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਦੇ ਇਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਛੇਦ ਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੱਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਹ ਬੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਸਲ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਨਸਲ ਤੋੜ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਘੁਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀੜਾ ਦੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਰਾਥਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌੜੋ, ਪਰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੌੜਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨਾਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਠੋਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਜਾਓਗੇ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਜੀ ਜਾਵੇ कि फिर कमाए कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू कमजोर है, मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। रास्ते च मुश्किल इन्नियां सी, परेशानियां इन्नियां सी कि उन्होंने देख के सानू कहा ओ तू कमजोर है, मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। हुण जे तुहाडे जीवन च भी इदां दे हालात आण, कोई मुश्किल कोई बीमारी तुहाडे मोरे खड़ जावे, ओ मैनू पार करना तेरे बस की गल है नहीं। तेरी जान लैके जाऊं, तैनू खत्म करके जाऊं, तैनू हरा के जाऊं। अगर इदां दे हालात कदी तुहाडे जीवन च आण ते एक गल याद रखियो, फिर ओ कहना है ओ करना जो ऐसी कीता। मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू कमजोर है, ओ मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा और मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मुझे रोक सके तेरी औकात नहीं। मजा है जिंदगी का कि तुहाडे रास्ते च कोई मुश्किल आवे, जरा देखो एनर्जी कोई ये तुहाडा दिल बहलाण नूं गल नहीं कर रहे, अपने जीवन च गुजरे ऐसी उन्हां हालातां चों कि बड़ियां मुश्किल आईयां पर हार कदी नहीं मन्नी। हर मुश्किल का मुकाबला किया, हर परेशानी का हल किया था जिथे पहुंचे हैं। और जे ऐसे ही पहुंच सकते हैं तो फिक्र ना करो, बाह फड़िए तुहानू भी लेके जावांगे। पर यह है कि हिम्मत तुहानू करनी पैनी है, हिम्मत तुहानू करनी पैनी है, हौसला तुहानू रखना पैना है। क्योंकि रास्ते च मुश्किलां जिन्नियां मर्जी बड़ियां होण, जे पता मालिक मेरे नाल है ना तो चलना तो कदम ना कदम वधा के मैनू ही पैना है। जे मैं ही कहां नहीं मालिको तुसीं चल जाओ मैं इत्थे ठीक हां, तो मालिक दा पहुंच जाणगे, तुसीं बैठे रहोगे थल्ले। अच्छा किहड़ा किहड़ा साडे नाल चलण नूं तैयार है फिर? वाकई फिर कह दो मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है ना। बाह घुट के फड़ लियो, देखियो किहड़ियां चढ़ाइयां ते लैके जांदे आ। क्योंकि जिन्नी ऊंचाई ते जाना होवे ना पकड़ मजबूत भी करनी पैनी है कि नहीं। हुण तुसीं किथे ना प्लेन जगह तुरे हो तो बच्चा उंगली फड़ लैंदा है, पर जदों चढ़ाई चढ़नी होवे तुसीं कहंदे बेटा हत्थ मैनू फड़ा, देखी किते तू छुट रिहा पिछे रुड़ ना जावीं, क्योंकि चढ़ाई बड़ी उच्ची है, मंजिल बड़ी उपर है। तां जे तेरी बांह फड़ी है तो इन्नी मजबूती ना फड़नी कि रास्ते 'च ना तैनू गिरन देना आ, ना तेनू बैठन देना है, तो ना थकन देना, ना हारन देना है। वो जे बांह फड़िए तो शिखर ते जाके रुकांगे। अज जेड़ा शिखर उत्थे नजर आंदा है पैरा थल्ले होएगा, हमें दिओ कि नहीं। इसलिए साडे नाल तो वही चल सकता जिहदे अंदर जिगरे है, क्योंकि असीं आप एनर्जी लैके चलदे हां, तां ढिल्ले बंदे साडे नाल नहीं चल सकदे। ये ढिल्लापना छड्डो, पहला तां अपने अंदर विश्वास पैदा करो, महसूस करो कि उस रब ने अपने नूर तो मैनू पैदा किया है और मेरे रोम रोम चो दी शक्ति मौजूद है। कह दो मेरे रोम रोम चो दी शक्ति मौजूद है। हुण देखो वो तुहाडे अंदर बैठा है, शक्ति भेज रहा है। हुण कह दो शक्ति आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, एनर्जी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करो एनर्जी नु। ऐसा जी केड़ी चढ़ाई है जिहड़ी एनर्जी ना तुसीं ना चढ़ पाओगे हैं। इस करके रास्ते जिद्दां दी मर्जी मुश्किल होवे, फिर कहांगे लाइन दोहरावांगे, याद रखना कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बहुत कमजोर है, मंजिलों को पाना तेरे बस की। क्योंकि कई मेरा जीवन जिद्दां दे हालात हो जाते कि बंदा कहता मुश्किल बहुत बड़ी है, पता नहीं ये क्यों निकल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मुश्किल का हल होएगा या नहीं। जिद्दां इत्थे कईयां जीवन ने कहा जी सानू बीमारी है, ऐसी तकलीफ है कि डॉक्टर कहते ठीक नहीं होनी, तो फिर कहांगे डॉक्टर की कहते छड्डो, ये देखो मेरे मालिक की रहमत की कर सकती है।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਆ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਆਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਲਕੋ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਓ, ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆ ਰਹਿਮਤ ਲਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮਤ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੀਲ ਕਰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਖਾਲਾਮਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਜਣ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੇਖਿਓ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੱਡ ਪੈਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਿੜਕੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਹੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇਗਾ ਅੰਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਕਰੋ, ਭਰਮ ਕਰੋ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦੇ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਚੜਾ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀ ਚੜਵਾ ਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉਦਾਂ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਵਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਆ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੂਲਰ ਲਾਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਲਾਓ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹਦੇ, ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਪਿਆਸੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਨੇਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਈਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ,
क्योंकि ਇੱਥੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? इस करके आओ फिर कह दीजिए कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है। कहते तू बड़ा कमजोर है कि तेनू अपनी मंजिल नू कदी पा नहीं सकता। बोलो समझते हो कि नहीं? कि मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है और मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा। डाल दो तुसी भी अखा, एक दूजे दी नहीं। कोई तुहाडे जीवन च प्रॉब्लम है, फर्ज करो तुहाडे जीवन च कोई दुख है, अखा बंद करो, आ दुख मैनू परेशान कर रहा, तो लै आ जा दुख सामने, आना तेरी अखा च अखा लै, अंदर एक विश्वास की अख पा दिओ, हिम्मत की अख पा दिओ, खड़ जाओ दे सामने कि मुश्किलों ने बीमारियों ने मुझे देखकर कहा तू बड़ा कमजोर है, वो अपनी मंजिल को पाना तेरे बस की बात नहीं। मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मुझे रोक सके तेरी ये औकात नहीं। केड़ी मुश्किल दी, केड़े दुख दी, केड़ी परेशानी दी औकात है जेड़ा मैनू रोक लवे? क्योंकि मैनू जित देण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर मुश्किल चों बचाण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चों कड्ढण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, ना मुमकिन नू मुमकिन करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू शक्ति देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चों कड्ढण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां ना भरपूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। दिलों क्या है? ये ठीक है, क्योंकि जेड़ा दिलों कहंदा है ना, फिर कहांगे ये रिश्ता ना जो मालिक दे प्यार दा रिश्ता है। कहंदे ये मोहब्बत का रिश्ता ईमानदारी, प्यार और विश्वास देखकर बनता है, वरना रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि बंदा कहता वो देखो दी चाल कितनी सोहनी है, वो देखो दा रंग कितना सोहना है, वो देखो वो केड़े ना नस्ल दा मतलब हुंदा है वो फलाने खानदान दा है। ਹੁਣ ਜੇ रंग नस्ल चाल देख के किसी ਨਾਲ प्यार होवे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ रंग नस्ल चाल देख के ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੰਗੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਲੈਤੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ मोहब्बत तो सच्चाई, ईमानदारी और वफा का रिश्ता है, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਬੈਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਖਵਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਆ ਇਹ, ਘੋੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਆ, ਘੋੜਾ ਕਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦਾ, ਗਾਉਂ ਕਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਨੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਡੋਗ ਹੈ, ਬੁਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ कि ईश्वर का प्रेम, विश्वास और ज्ञान वो पारस है कि जो भी इसे छू जाता है, जो भी इसे छू जाता है, कमजोर इंसान शक्तिशाली, दुखी इंसान सुखी और असफल इंसान सफल हो जाता है। कहते ईश्वर परमात्मा दा तीन चीजां कहियां कि परमात्मा दा प्रेम, दूसरा उत्ते विश्वास और तीसरा ओदा ज्ञान। क्योंकि ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि जिस परमात्मा ने मैनू पैदा किया, सब तो बड़ा ज्ञान तो यही है कि जिन्हें मैनू पैदा किया, पैदा करके मेरे तो जुदा नहीं हो गया, मैनू भुल नहीं गया, बल्कि पैदा करके हर कदम ते मेरे नाल है।
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਫੀਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਮਾਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ? ਆ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟੀ ਹੋਈ ਪੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਦੇਖੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਦੇਖ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जितना तुम खुद को तराशोगे, जितना तुम खुद को तराशते जाओगे, उतना लोग तुमको तलाशते जाएंगे। इसलिए अपने आप तराशन ते जोर लाओ कि अपने आप तराश के अपनी कमियां दूर कर करके इन्ना बेस्ट बना दे कि दुनिया मैनू खोजे। समझ योग नहीं? आज तो करना कि नहीं? फिर टाइम काफी हो गया, सत्संग समाप्ति वाल लेके चलिए, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है, अनंता बहुत है, पर हुण टाइम भी देखना कि उन्नी की एनर्जी भर ली जिन्नी संभाल सको तुसीं। समझदे हो कि नहीं? इस करके तराशो अपने आप नूं, बेहतर बनाओ अपने आप नूं। अज इंसान फिर कमांगे उधार लैके, किश्तां ते लैके, बंदा कहंदा इदां मोबाइल होवे, इदां दे कपड़े, अपनी जिंदगी नूं आफत च पाई जांदे आ। फिर कमांगे अपने आप नूं इन्ना वेस्ट बनाओ, मेहनत इन्नी करो कि जिधर जाओ लोकी तुहाडा कपड़ा ना देखण, तुहानूं देखण के लै बई ये इंसान खुद इदां दा कि जिहड़ा कपड़ा पा लैंदा है वो कपड़ा ही मशहूर हो जांदा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਾਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬੈਸਟ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। और जिस तरह किया है स्वामी विवेकानंद जी ने कि ईश्वर का प्रेम, विश्वास और ज्ञान वो पारस है कि जो इसको छू जाता है वो दुखी इंसान सुखी, कमजोर शक्तिशाली और असफल इंसान सफल हो जाता है। ये तीन चीजों को पारस किया है। पहला प्रेम, अपने रब नाल प्रेम करना शुरू करिए। दूजा स्वामी विवेकानंद जी कहते विश्वास, अपने परमात्मा ते विश्वास करना शुरू करिए कि मेरा मालिक हर जगह मेरे, और जिदा पहला दसिया ना जी वो मेरे नाल है, तो मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मुझे रोक सके तेरी ये, इतना विश्वास साडे अंदर होवे कि कोई रास्ते च मुश्किल आवे। इसलिए आज फिर कहांगे कोई जीवन च बीमारी है ना, आज तो डरना बंद करो और बीमारी नूं दसो कि मेरा मालिक हुण मेरे नाल है, मेरे मालिक दा मैनू सहारा मिल गया, तू मैनू मिटा सके तेरी औकात नहीं, मैं तेनू मिटा के दसूं, मैं तेनू खत्म करूं, हुण तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो जदों जाना है दुनिया तो जाना ही है, पर मौत तो डर के नहीं जाना। बोलो समझदे हो कि नहीं? जदों मौत भी आएगी तो हंसदे हुए जावांगे कि आजा बई, जिदा बुल्ले शाह ने कहा ना, इत्थे कह देना चाहांगे क्योंकि काफी गिनती जीव सुन रहे हैं। वो बुल्ले शाह कहते मौत तो ही डरना, जो मौत ने कहा बुल्लिया मैं आन लगी हाँ, वो बुल्ला कहता ठहर लै, वो कहती की गल डर गया, कहता डरिया नहीं, ठहर मैनू मुर्शद के दर ते जान दे। ऐ मौत तब आना जब मैं मुर्शद के दर पर हूं, तुझे आने में मजा आएगा मुझे जाने में।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਹੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਲਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਰਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? अगर ऐसा विश्वास होवे तो फिर इंसान की जिंदगी जरूर बदलती है, फिर इंसान के जीवन च बदलाव जरूर, फिर नामुमकिन मुमकिन। इस करके चेक करो, ये पारस नूं अपने जीवन च लियाओ, ईश्वर का प्रेम, अपने मालिक का प्यार, अपने मालिक ते विश्वास, और दूसरा ज्ञान। और ज्ञान भी फकीरां गुरुआं रहबरां दे कोल बैठ के मिलता है। समझदे हो कि नहीं? सत्संग सुनन नाल ही समझ आती है, क्योंकि बहुत जीव इत्थे इदां दे बैठे है ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। सत्संग समाप्ति तरफ लैके जावांगे ਅਸੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ उस छोटे जे राजे बारे सोचा कि इनू मैं ना जंग करके जित लवां, युद्ध करके जित लवां, इनू अपनी रियासत विच मिला लवां। इसलिए उन्हें अपनी सेना इकट्ठी की। तो समझ लो हालात ये सी कि इधर बड़ा राजा सी, को 10,000 सैनिक, इधर छोटा राजा सी, एक को बेचारे को 2,000 सैनिक। किथे 10,000 तो किथे 2,000, मुकाबला बराबरी का भी है नहीं सी। हुण कहंदे जदों 10,000 सैनिक सेना लैके राजे ये छोटे जे राजे की तरफ गए चढ़ाई करन, और ये राजे नूं पता लगा तो राजा घबरा गया, और राजे का सेनापति ज्यादा डर गया। राजे का सेनापति डर गया, कहता महाराज ऐसी मैं तो एको ही सलाह दूंगा कि बिना लड़िया ऐसी हार मान लीए तो हो सकता साडे प्राण बख्श देन, क्योंकि वो 10,000 सेना साडे 2,000, कित्थे मुकाबला होएगा? मुकाबला करना बड़ा औखा है। इस करके महाराज मेरी बेनती है, यही युद्ध ना करिए, हाथ खड़े कर दईए, हार मान लीए और अपने आप नूं ओहदे चरनां 'च समर्पित कर दईए कि लो महाराज समर्पण है साडा। समर्पण का मतलब समझदे हो ना कि असीं हार मन्नी। राजा कहता नहीं भी, ये तो शर्म की गल होएगी कि मौत तो डर करके असीं ओहदे गुलामी ओहदे अधीन हो जाइए। मुकाबला तो करना, मरना पसंद है पर हारना पसंद नहीं है मैनूं। हुण जदों राजे ने इन्नी गल कही तो सेनापति ने मन च सोचिया तो राजे की मूर्खता, राजा अपने हंकार च बैठा, मरवा देना ना सानूं सारिआं नूं, क्योंकि 10,000 सामने 2,000 की हुंदे है। समझदे हो कि नहीं? सो अगले दिन जंग वास्ते मैदान च निकलना सी, पर शाम नूं की होया, सेनापति डरदा की कीता उन्हें? दौड़ गया किते रातों रात ही, घोड़ा लैके निकल गया घरों। ये तो राजे नूं रात नूं पता लगा, मंत्री ने दस्सिया, कहंदा महाराज काम खराब हो गया। राजा कहंदा की होया? कहंदा अपना सेनापति घोड़ा हो गया, पता नहीं किधर चला गया डरदा। क्योंकि तुहानूं समझाउण दी कोशिश की, तुसीं मन्ने नहीं, तो उन्हें सोचा इन्हां तां मरने, मैं क्यों मरा? दौड़ गया। तो राजे ने कहा यह खबर किसी को पता तो नहीं लगी? वो कहते नहीं महाराज किसी को पता नहीं। कहते फिर ध्यान रखियो सेना नूं पता ना लगे, क्योंकि जे 2,000 सैनिकों नूं पता लग गया कि साडा सेनापति मुखी दौड़ गया तो उन्होंने हिम्मत छड्ड के की करना? फिर दौड़ जाना, क्योंकि सेनापति दौड़ जाए तो सेना की तो उदे हिम्मत टुट जाती है। तो वजीर कहता महाराज हुण कीता की जावे? राजा कहता यही सोच, बादशाह कहता सोच हुण कीता की जावे? तो उस वेले वजीर कहता महाराज मैनूं इक्को ही हल नजर आता है कि जदों जीवन दे विच मुश्किलां ज्यादा होण ना, जदों जीवन च परेशानियां ज्यादा होण और कोई हल नजर ना आवे और किया जाता, उदों सच्चे दिलों प्रार्थना की जावे, सच्चे दिलों अरदास की जावे तो कोई ना कोई हल जरूर मिल जाता है। राजा कहता भी अरदास कित्थे करनी है, प्रार्थना दुआ कित्थे करनी, दस। वजीर कहता महाराज मैं एक फकीर नूं जानदा, सुनिया बड़ा चमत्कारी फकीर है, बड़े चमत्कार करता है वो। सो महाराज अगर ओहदे को चलीए असीं तो फिर शायद कोई चमत्कार हो जाए। राजा कहता चलो फिर। ताही तो कहा जाता ना कि जिथे दुनिया की कोई तलवार,
कोई इंसान जिहदा दुनिया की कोई तलवार, दुनिया का कोई हथियार, दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई चीज कम नहीं आती, उत्थे वो रब की रहमत अपना असर करती है, कम आंदी है और नामुमकिन नूं मुमकिन करके दिखाती है। कहते जदों सैनिक अपने राजा अपने कुछ सैनिकों के नाल वो फकीर दे कोल पहुंचिया, फकीर अपनी कुल्ली च रात नूं बैठा होया है, अपने मालिक दी अपने रब दी बंदगी कर रहा है, और बंदगी कर रहा तो कुदरत रब दी कि उस वेले हवा चल रही है बड़ी जोरां दी, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, रात का टाइम हवा चल रही है, बरसात भी हो रही है। जदों जंगल दे विच राजा पहुंचा, घुप हनेरा, बारिश पै रही, चिकड़े चिकड़, और हवा भी चल रही है, तो बादशाह कहता वजीर नूं भी ये फकीर जो जंगल च रहने वाला है कि ये साडी मदद करेगा, सानू बचा पाएगा। तो उस वेले वजीर ने कहा महाराज हौसला रखो, एक बार चलो तो सही फकीरां दे कोल, क्योंकि जिहड़ा काम कोई नहीं कर सकता फकीरां दी दुआ कर दिंदी है। सो चलिए हुण जदों कहंदे राजा फकीरां दी कुल्ली को पहुंचा, तो उसले राजे दा विश्वास पक्का हो गया। की देखिया राजे ने कि हवा वग रही है, बरसात हो रही है, और फकीरां दी कुल्ली च ना बिल्कुल दरवाजा खुला है, फकीर इबादत ते बैठे हैं, सामने चिराग जग रहा है, पर इन्नी हवा के बावजूद चिराग दी लो सीधी खड़ी है। जरा गौर करना, वो राजा कहता है इन्नी हवा का भी जोत ते असर नहीं, चिराग दी लो ते असर नहीं। जदों राजे ने दरवाजे विच खड़ के सोचिया, फकीर ने अखां खोलियां, और फकीर कहते बादशाह अंदर आ जा, आ तू कह रहा इन्नी हवा च भी आ फकीर दे चिराग दी लो ते हवा का कोई असर नहीं, और तेनू ये चिराग नजर आता है, चिराग नहीं है, रब दी रहमत है, और रब दी रहमत हजारां तूफानां च भी अटल है। इनू सिर्फ चिराग दी लो ना समझो, बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही असीं कहीदा है कि बाहरले चिराग घट तो अपने अंदर उहदे विश्वास दा चिराग ज्यादा बालन दी कोशिश करो। वो की फायदा बाहर 10 दीवे भी जगा लिए, पर जे अंदर एक विश्वास दा प्रेम दा दीवा ना जगया तो फिर वो सारे बाहरले भावें बनेरे भर दईए, वो सारा बेकार है। अंदर विश्वास दा दीवा होना चाहिए है, क्योंकि उसकी रहमत का दीवा जदों जगदा है तो कहते ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, जिन्हों वो रोशन करे उन्होंने कोई बुझा ही नहीं सकता। पहले कह रहे हो तुसी भी, कोई मुश्किलों दी, कोई दुखों दी नेरी मेरे जीवन के दीपक नूं नहीं बुझा सकती, क्योंकि मैं अपने मालिक का चिराग हां। क्योंकि एक छोटा सा मिट्टी का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है, और तू तो उस मालिक का दिया है, तू किस बात से डरता है? एक छोटा जा मिट्टी का दीवा सारी रात अंधेरे नाल लड़ सकदा, तुसी तो रब दे दीवे हो, उन्हें तुहानू जिंदगी दित्ती है, ओदा दिया जीवन मिलिया है तुहानू, तुसी किहड़ी गल तो डरदे हो? जिसने दिता है संभाल भी जरूर करेगा। बोलो विश्वास है कि नहीं? उसले फकीरां ने बुलाया, आजा बादशाह। बादशाह आ गया, वो कहंदे रब दी रहमत दा दीवा आ, ये मिट्टी दा दीवा ना समझी, ये वो रहमत दा दीवा है कि लखां तूफान झीर झक्खड़ भी इहनू बुझा नहीं सकदे। दस की चाहिदा तैनू? राजे ने कहा मारे मेरी सेना दी हार हो रही है, सारी गल दसी कि उधर 10,000 है, इधर 2,000 है, और महाराज सेनापति भी दौड़ गया। फकीर कहंदे बस इन्नी गल, बस इन्नी गल, ओ फिकर ना कर, चल बादशाह आज ये फकीर तेरा सेनापति बन के चलता है। जरा हुण गौर करना, कहंदे फकीर उठे बड़ी शान नाल, वो कहंदा मारे कदी तलवार भी चलाई है? क्योंकि सेनापति दा वो हुंदा जिन्हों युद्ध दी कला दा पता होवे, तलवार फड़न दा पता होवे, युद्ध लड़न दा पता होवे, कि कदी तलवार भी चलाई है? तो उसले फकीर हसे, कहंदे बादशाह इन्हां हत्थां ने बेशक तलवार नहीं कदी चलाई, इन्हां हत्थां ने बेशक तलवार नहीं कदी चलाई, पर हिम्मत ओ है, जज्बा ओ है, ओ खुदा दी रहमत ओ है कि पूरी दुनिया जित लवां। क्योंकि जिन्हां हत्थां तलवार हुंदी वो दसां नूं जित नहीं सकदा, पर जिहदे हत्थ रब दी रहमत दी तलवार हुंदी पूरी दुनिया नूं जितण दा दम रखदा है। इसलिए कह दो मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, और जीत कर मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, जीत कर दिखाऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल पानी है फिर रास्ते नहीं रुकना, हिम्मत नहीं हारनी कदी भी, तुहाडे नाल हर कदम ते। हुण कहंदे फकीर कहंदे चल असीं वजीर अपने सेनापति बन के चलदे हां। वजीर तां हत्थ जोड़ कहंदा महाराज चलो फिर, क्योंकि जिथे रब दा फकीर खड़ जावे उत्थे तां रब खड़ जांदा, ते जिथे रब खड़ जावे कोई ताकत हरा ही नहीं सकदी। याद करो महाभारत च की होया सी,
ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਈ ਅਰਜੁਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। बोलो समझ हो? जहां जाते हैं खुदा के फकीर, खुदा की रहमतें उनके साथ साथ जाती हैं। जो बैठ जाता है फकीरों की सोबत में, खुशियां तो खुद उसके पास चलकर आती हैं, खुशियां तो खुद उसके पास चलकर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪ ਆਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ आ गई आ गई आ गई, आनंद आ गया आ गया आ गया आ गया, और देखो मजा आ गया आ गया आ गया आ गया। आई कि नहीं खुशी? इतनी खुशियां आनी है जिंदगी च, समझ हो कि नहीं? ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, कहानी पूरी कर दी है क्योंकि टाइम फिर काफी हो रहा है। फकीर कहते चल, और जिथे फकीर खड़ जान खुदा उत्थे खड़ जाता है, तो जिथे खुदा होवे कोई हरा पूरी दुनिया ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਮ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ फकीर चले बादशाह ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸੈਨਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਕੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਕੀਰ, मैं अपने रब दा फकीर, मैं आया हूं तुम सबको शक्ति देने, तुम सबको शक्ति देने, मुश्किलों से निकालने, मुश्किलों से निकालने, मुसीबतों को हराने, युद्ध जीतने और अपनी कामयाबी की मंजिल पाने के लिए मैं आया हूं। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? जो फकीरा ने इन्नी गल कही ना, तो एक सैनिक ने कहा चमत्कारी फकीर है जंगल वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। तो उसले राजे ने क्या, बादशाह ने ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਣਾ। उस वेले फकीरा ने कहा आओ रे इधर आओ। ओ जेडे 2000 सैनिक सी इकट्ठे हो गए, सामने 10,000 सैनिक, इधर 2000 सैनिक। जंग शुरू होने तो पहला सवेरे सवेरे फकीरा ने कहा देखो आओ रल के प्रार्थना करिए, दुआ करिए। और फकीरा ने हाथ जोड़े, सारे खड़ के दुआ करने वास्ते। और जदों दुआ की तो फकीरा ने अपनी जेब चों सिक्का कढ़िया, कहंदा मेरे रब ने मैनू इशारा किया है कि 10 वार इस सिक्के नूं उसाल, और जे 10 वार जिद्दां हुंदा ना चित और पट, हैड और टेल, कहंदे जे 10 वार इत्ते शेर आया तां मैं तेरे नाल जित तुहाडी पक्की। फकीरा ने पहली बार सिक्का उछालिया, देखिया शेर, सेना खुश। दूजी बार उछालिया शेर, सेना होर खुश। तीजी बार उछालिया शेर, सेना फिर कुछ। चौथी बार शेर, पांचवी बार शेर, सातवीं बार शेर, आठवीं बार शेर, नौवीं बार शेर। जो 10वीं बार उछालने लगे सेना दिल है, क्योंकि 10 बार किया फकीरा ने, उछालिया गिरिया शेर आ गया, और अंदर भी शेर। फकीर कहते चलो जित लइए। ऐसा जोश सैनिक दौड़े और 10,000 सैनिक नूं गाजर मूली तरह कटते चले गए, क्योंकि जोश ही इन्ना आ गया। इसलिए तो एक गल कही दी है, फिर कहांगे तुहानू मायने ये नहीं रखांदा कि सामने मंजिल किड्डी वड्डी है, मायने ये रखांदा तुहाडे अंदर जोश कितना बड़ा है। क्योंकि जिहदा जोश बड़ा हुंदा है वो तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी चढ़ के फतेह की झंडी गड्ढ दिंदा है। फिर ਉਹਦੇ वास्ते छोटी छोटी चढ़ाइयां की है। वैसे भी माउंट एवरेस्ट फतेह बेशक ना करिए, माउंट एवरेस्ट फतेह बेशक ना करिए, पर इन्ना दम साडे अंदर है कि अपनी परेशानियां नूं, अपनी मुश्किलां नूं, अपनी बीमारियां नूं फतेह कर सकिए, अपने जीवन च कामयाब हो सकिए। इन्ना दम साडे सारे अंदर कह दिओ, आवाज घट आई,
ਇੰਨਾ ਦਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਦੌੜੇ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ 10,000 ਬੰਦਾ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ 10,000, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ 2000 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰਲਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੈਨਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਡਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ हूं तुम्हें शक्ति देने, मैं आया हूं तुम सबको शक्ति देने, तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए, तुम्हें मुसीबतों से निकालने के लिए, मुश्किलों को हराने के लिए, जंग जीतने के लिए और अपनी मंजिल पाने के लिए। और ऐसी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ੇਖੇ ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ आई है। क्योंकि जिद्दां दसीदा है कि फकीरी मजाज हूं मैं, अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूं, लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद में, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। कल्ले दा किते जाईदा नहीं, असीं जिथे जाईदा साडे नाल ही, इसलिए आए हैं असीं। और आ जिहड़ा अंदर बैठा बोलदा ना, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, जो जलवा यार का है, वो जिहड़ा अंदर बैठा ना, वो अंदर बैठा सानू आवाज दे रहा है कि मैं तेरे अंदर बैठा हाँ, वो इन्हां अंदर भी बैठा, जगा इन्हां नूं कि भी जागण, इन्हां अंदर भी मैं ही बैठा है, इन्हां अंदर भी मेरी शक्ति है। और जे असीं वो शक्ति नूं जानदे हां, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ देण वास्ते। क्योंकि हर इंसान युद्ध लड़ रहा मुश्किलों परेशानियों नाल। और फिक्र ना करो, जे मालिक दा साथ तुहाडे नाल है तो तुहाडी जित जरूर। इसलिए चल उठ जा, चल उठ जा, कर गम के सागर पार, तू मार दे ठोकर फिक्रों को और शेर की तरह दहाड़, मार दे दहाड़ शेर की तरह कि मैं कर सकदा, मैनू कामयाबी सफलता, बस ये दहाड़ रखनी अपने अंदर। तो देखो तुहाडे सामने मुश्किलां हजारां होणगियां, तितर बितर हो जाणगियां, क्योंकि ये विश्वास अपने अंदर रखना है। जिद्दां फकीरां दा साथ मिलिया तो 2000 ने 10,000 नूं जित लिया। और तुहाडे जीवन च भी मुश्किलां होण, परेशानियां होण, तो तुसीं भी सोचो कि मेरा मालिक मेरे, तो कोई मुश्किल मैनू हरा, हर जगह मैनू कामयाबी, हर जगह मैनू सफलता। इसलिए बस ये विश्वास रखना, ये यकीन रखना। बाकी जिथे भी याद करूंगे, जदों याद करूंगे, मालिक तुहाडे नाल है, हर कदम ते तुहाडे नाल, क्योंकि तुसीं साडे हो ते असीं। और फिर कह दईए असीं तुहानूं बहुत प्यार करते हैं, समझदे हो कि नहीं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और साडी पूरी कोशिश है कि तुहानूं ऐसा बना दईए कि तुहाडे जीवन चों डर, चिंतावां, फिक्रां खत्म हो सकण और तुसीं अपने जीवन दा पूरा पूरा आनंद लै सको।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੰਭਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ताकत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मैं भरपूर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो मालिक इदे तुहानू भरपूर रखन, इदां ही हसदे खेडदे सदा भरपूर रहो। आने वाला समा होर भी खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। ते एक चीज होर दसना चाहांगे सत्संग ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਦਸੰਬਰ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਔਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਹੈ, 4 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਤਸੰਗ, ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਏ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੇ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਕੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ YouTube ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਿੱਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।